विज्ञान भले कहतुं होय के आखी सृष्टिमां सौथी वधु बुद्धिशाળી प्राणी मानव छे, पण हकीकत ए छे के सौथी स्वार्थी प्राणी मानव छे અને આ માનવે પોતાના સ્વાર્થ અને લોભ માટે લોકમાતા નદીઓને પણ નથી બક્ષી। આજે ફરી એકવાર એક રિપોર્ટ આવ્યો અને સાબરમતી સહિતની નદીઓની દુર્દશા ઉઘાડી પડી ગઈ। જે સાબરમતીના કિનારેથી महात्मा गांधीए देश ने अन्याय और गुलामी सामे लड़वानी हाकल करी हती, ते ज साबरमती आज अन्याय और गुलामी सहन करी रही है। आ फरी कहेवुं छे कारण के तेनी साबिती छे सीपीसीबी एटले के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नो रिपोर्ट। देशनी सौथी प्रदूषित नदीओना रिपोर्टे साबरमतीनी दुर्दशाने जग जाहेर करी दीधी छे। जो के एम पण क्या अजाणी हती। भयंकर प्रदूषण ने लईने वारंवार हाईकोर्ट द्वारा सरकार जीपीसीबी ने लागती लताड़ने कारणे साबरमती चर्चामां रहे छे, पण बस ए चर्चामां ज रहे छे, तेनी स्थितिमां कोई फरक नहीं पड़तो। जेमने साबरमतीना संत कहेवाया, जे साबरमती नदीना किनारे आश्रम स्थापी सत्य अने अहिंसा थकी स्वतंत्रतानी राह चींधी, ए ज गांधीनी साबरमती आज भ्रष्टाचारनी गुलाम बनी गई छे। नदीनी व्याख्या एटले खळखळ वहेतो निर्मळ पाणीनो प्रवाह, पण साबरमती तो स्विमिंग पूल बनी गई है। एना नदी तरीकेना अस्तित्वने सरकार, तंत्र अने उद्योगोना भ्रष्ट आचारे खत्म करी दीधुं छे। आ उपर छेल्ला विकास मॉडलने कारणे साबरमतीनुं छे हतुमां फेरवाई गयुं छे। साबरमती सुंदर तो भासती हशे, परंतु तेनो सुंदर देखाडवानो प्रयास नरियो दंभ छे। अमदावादनी सुंदरतामां चार चांद लगावनार रिवरफ्रंटनो नदीनो बांधेलो पट्टो छे, परंतु क्यांय तेनो प्रवाह नथी। बापू आज नदीमां एक लोटो पाणी भरीने कहेता के आपणे आपणा खप पूरतुं ज वापरवानुं छे। साबरमती मात्र आपणी ज माता नथी, समग्र जीव सृष्टिने सिंचे छे, तमाम जीवनी माता छे, परंतु आपणे ते भूली गया छे। तो कहता कि आ पृथ्वी पासे दरेकनी जरूरियात संतोषाय एटलुं तो छे, परंतु लोभ संतोषाय एटलुं नथी। सीपीसीबीना रिपोर्ट प्रमाणे सौथी प्रदूषित नदीओमां गुजरातनी साबरमती 292 मिलीग्राम प्रति लीटरना बीओडी एटले के बायो ऑक्सिजन डिमांड साथे बीजा क्रमे आवी छे। गतिशील गुजरातना नाराओमां दबाई जती साबरमतीनी दुर्दशानो आ रिपोर्ट गौरव अपावे एवो तो बिल्कुल नथी। प्रकृतिનું નિકંદન કાઢવામાં કંઈ જ બાકી નથી રાખ્યું। કઈ રીતે કેમિકલ માફિયાઓ અને તંત્રની મિલીભગતથી આખો છૂપો ખેલ ચાલે છે। ષડયંત્ર રચાય છે સાબરમતીને ઝેરી કરવાનું, મેલી કરવાનું। કદાચ તેમને એવું લાગતું હશે કે સાબરમતી તો મુક્ત છે, એ બોલવાની નથી, પરંતુ સાબરમતીની વ્યથાને અમે વાચા આપી રહ્યા છીએ। એ જગ્યા પર અમે આપને લઈ જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાંથી સીધું ગંદુ પાણી, કેમિકલનો કચરો, ઝેરી કચરો, ગટરનું પાણી સીધું જ સાબરમતી નદીના પ્રવાહમાં ઠાલવવામાં આવે છે। સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદીઓની યાદીમાં ગુજરાતની અન્ય 12 નદીઓ, જેમાં ભાદર, ખારી, અમલખડી, ધાદર, વિશ્વામિત્રી, મીંઢોળા, મહી, શેઢી, ભોગાવો, ભૂખી ખાડી, દમણગંગા અને તાપી નદીનો પણ સમાવેશ થાય છે। પણ દેશમાં બધી નદીઓમાં સાબરમતીની હાલત અત્યંત દયનીય છે। આપણે ઇતિહાસમાં ભણી ચૂક્યા છીએ કે વિશ્વની દરેક માનવ સભ્યતા, માનવ સંસ્કૃતિ નદીના કિનારે પાંગરે છે અને નદીના કિનારે જ વિકસે છે, પરંતુ આપણે એ ભૂલી ગયા છીએ અને આપણે અંતનો આરંભ તરફ જઈ રહ્યા છીએ। પ્રખ્યાત હિન્દી કવિ સુધીર આઝાદની કવિતાની પંક્તિઓ છે, एक नदी कभी अकेले नहीं मरती, एक नदी का मरना हमारे आज की मौत है, एक नदी का मरना हमारे कल का काल है, एक नदी का मर जाना नाव के सपनों का मर जाना है, मांझी के गीतों का मर जाना है, एक राग का खामोश हो जाना है, किनारों के आपसी संवाद का मर जाना है, एक नदी का मरना संभवित यात्राओं की मौत है, एक नदी का मर जाना किनारों का अवसान, किनारों की रेत में खेलों की मौत है। इन सब के साथ वो कच्चे पुल भी मर जाते हैं जिससे बचपन के पक्के संबंध बनते हैं। एक नदी का मर जाना एक बच्चे की छलांग और उससे उपजी छपाक का मर जाना है। नदीना आंसू जोईने कवि लखे छे कि नदी तुम जिस भाषा में रोती हो उसका व्याकरण सूख चुका है, उसकी शब्दावली पाषाण हो चुकी है, और इसीलिए नदी में दिखने वाला हर एक पत्थर नदी का आंसू है। आरंभनो अतीत अने सृष्टिनी प्राचीनता बधुं ज नदीनी गोदमां वसे छे अने आपणे ए भूली गया छीए।
નદીનો અંત આપણો પણ અંત છે એ આજે આપણે નથી સમજતા, પરંતુ જ્યારે સમજીશું ત્યારે હશે માત્ર પસ્તાવો. કેમેરામેન નરેશ વાઢેર સાથે કૃષ્ણા પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ. એક રિપોર્ટ દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિ ગૌતમ અદાણીને એટલો મોટો ઝટકો આપે છે કે તે દુનિયાના અમીરોની યાદીમાં બીજા નંબરેથી ગબડી પડ્યા અને ટોપ 20માંથી પણ બહાર થઈ ગયા. બીજી બાજુ શેર બજારમાં અદાણી ગ્રુપના શેરમાં બોલાતા કડાકાની ચર્ચા સંસદથી લઈને સડક સુધી થઈ રહી છે. વિપક્ષી પાર્ટીઓ સંસદમાં હોબાળો કરી જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટીની તપાસની માંગ કરી રહી છે. અદાણીને લઈને સંસદમાં હંગામો જોવા મળી રહ્યો છે તો બજારમાં હડકંપ. 2 દિવસથી આવું જ થઈ રહ્યું છે. માર્કેટ ખુલતા જ અદાણી ગ્રુપના શેરમાં કડાકો જોવા મળ્યો અને આજે પણ આવું જ થયું. અદાણીના શેરમાં ફરી કડાકો બોલાયો. 35% સુધી અદાણીના શેર ગગડ્યા. હિન્ડનબર્ગના રિપોર્ટે અદાણી ગ્રુપને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધું છે. અમેરિકી સ્ટોક એક્સચેન્જ ડાઉ જોન્સને અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝને સસ્ટેનેબિલિટી ઇન્ડેક્સમાંથી બહાર કરી દીધું છે અને તેની અસર દુનિયાભરમાં પડી રહી છે. દુનિયાના ટોપ 15ની લિસ્ટમાંથી અદાણી બહાર થઈ ગયા છે. તો ક્યાંથી ક્યાં આવી ગયા અદાણી, તેના પર નજર કરીએ. સપ્ટેમ્બર 2022 બીજા ક્રમે, 24 જાન્યુઆરી ચોથા ક્રમે, 27 જાન્યુઆરી 7મા ક્રમે, 31 જાન્યુઆરી 11મા ક્રમે, 1 ફેબ્રુઆરી 15મા ક્રમે, 2 ફેબ્રુઆરી 16મા ક્રમે, 3 ફેબ્રુઆરી 17મા ક્રમે. અદાણી ગ્રુપને નુકસાન પર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. અમીરોની લિસ્ટમાંથી કેમ બહાર થયા તેના પર નજર કરીએ તો અદાણીની નેટવર્થ 24 જાન્યુઆરીએ $126.4 બિલિયન, 3 ફેબ્રુઆરીએ $61.38 બિલિયન. આ વચ્ચે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જે પણ અદાણી ગ્રુપના 3 શેર પર દેખરેખ વધારી દીધી છે. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જે 3 શેરને એડિશનલ સર્વેલાન્સ મેજર્સ એટલે કે ASMમાં નાખ્યા છે, જેમાં છે અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ, અદાણી પોર્ટ, અંબુજા સિમેન્ટ. અદાણી સાથે શેરબજારમાં થઈ રહેલ ઉથલ પાથલ પર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પણ નજર રાખી રહ્યું છે. રિઝર્વ બેંકે બેંકો પાસેથી અદાણીને આપવામાં આવેલ લોનોની વિગતો માંગી છે. આ સમગ્ર મામલે તપાસ એજન્સી કામ કરી રહી છે. તો બીજી બાજુ વિપક્ષે સંસદમાં હોબાળો કરતા તેની કાર્યવાહી સોમવાર સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. વિપક્ષ કહી રહ્યું છે કે તેના પર જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટીની રચના કરી તપાસ કરવામાં આવે. अगर कोई चोरी नहीं हुई, गलत नहीं हुआ, आपके दोस्त का सब चंगासी, तो जेपीसी करने दो ना, क्या दिक्कत है. हम चर्चा भी करना चाहते हैं हाउस में. हम यहाँ हाउस चले और लोगों की बात रख पाए, हम इसलिए हम आते हैं. गलत बात कर रहे हैं. हमारा सरकार का लेना देना कुछ नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन. एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है. चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है. सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं. હાલમાં સવાલ માત્ર એક ઉદ્યોગપતિ કે બિઝનેસ ગ્રુપનો નથી રહ્યો. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને LICને લઈને પણ ચર્ચા જાગી છે. વિપક્ષે આરોપ લગાવ્યો છે કે જનતાના જે પૈસા સ્ટેટ બેંક અને LICમાં હતા તેને અદાણી ગ્રુપમાં રોકવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને વિપક્ષી પાર્ટીઓ સંસદમાં હંગામા બાદ હવે રસ્તા પર ઉતરશે. 13 જેટલી વિપક્ષી પાર્ટીઓ એક જૂથ થઈને 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ LIC અને SBIના કાર્યાલયો સામે વિરોધ કરશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. યોગગુરુ બાબા રામદેવના બફાટે ધર્મના નામે ચાલતી રાજનીતિને ફરી હવા આપવાનું કામ કર્યું છે. રાજસ્થાનના બાડમેરના એક કાર્યક્રમમાં બાબા યોગનું મહત્વ સમજાવતા ધાર્મિક નિવેદનબાજી કરવા લાગ્યા. તો રાજનીતિમાં આ બફાટને કોઈ ષડયંત્ર ગણાવવા લાગ્યું તો કેટલાક સમર્થનમાં ઉતરી પડ્યા. ત્યારે બાબા રામદેવે શું કર્યો હતો બફાટ અને કેમ આટલો બધો મચ્યો છે વિવાદ, હવે એ જોઈએ. स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो, लेकिन ऐसा ही कर रहे हो. એક કાર્યક્રમમાં ચરબી પર ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા બાબા રામદેવ કે બેલી ફેટ અને મોટું પેટ તમારી મુશ્કેલી કેવી રીતે વધારી શકે છે. સાથે સમજાવી રહ્યા હતા કે મોટાપો કેવી રીતે તમને મારી શકે છે. પરંતુ સ્વાસ્થ્ય, શુદ્ધિ અને શાકાહારીની વાત કરતા કરતા યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે કંઈક અલગ જ લાઈન પકડી લીધી. પોષણથી પાયજામા સુધી આવી ગયા. કસરત અને વ્યાયામથી ભટકીને દાઢી મૂછની વાતો કરવા લાગ્યા. स्वर्ग का मतलब है
टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग। આ વાત રાજસ્થાનના બાડમેરની છે, જ્યાં એક ધર્મસભા થઈ હતી અને તે ધર્મસભામાં બાબા રામદેવને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ધર્મસભામાં યોગ ગુરુનું શું કામ? વ્યાયામના વિશેષજ્ઞ બાબા રામદેવ જ્યારે ધર્મ પર બોલવા લાગ્યા ત્યારે આ દુર્ઘટના થવા લાગી। બાબા ધર્મસભામાં અલગ અલગ પ્રકારના મૌખિક અલોમ વિલોમ કરવા લાગ્યા અને ગેર હિન્દુઓને વગર કારણે કોસવા લાગ્યા। फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों मिले? भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। तो बीजी बाजु आ मुद्दाने लईने अलग अलग प्रतिक्रियाओं सामे आवी रही छे। अखिल भारतीय हिंदू महासभाना अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बाबा रामदेवना निवेदनने योग्य गणावी रह्या छे, तो राजस्थानना माइनोरिटी सेलना चेरमेने तेने षड्यंत्र गणाव्युं। लेकिन क्या कोई मुस्लिम संस्थानें कभी ये बोलती है कि जी ये जिहाद जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कभी बेटी बहनों को वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? कभी एक भी मौलाना नहीं आएगा कहने कि जी ये गलत कर रहे हैं, कभी एक भी मुस्लिम संस्थान नहीं करता। तो क्यों? अब वो सही में है कि गलत है? अगर गलत है तो इनको इनका विरोध करना चाहिए मुस्लिम संस्थानों को जो इनके विद्वान हैं, और अगर जो सही है तो इसका मतलब मौन है। इनको यहाँ भेजा गया है कि कैसे हम राजस्थान के अंदर कैसे हम जातिवाद को बढ़ावा दें। किसी भी धर्म और किसी भी रिलीजन के अगर ऊपर अपन टिप्पणी करते हैं तो वो टिप्पणी अनुचित है। धर्म, कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। हर धर्म के अंदर अपनी डिसिप्लिन है और अपना अनुशासन है। महत्वનું છે કે બાબા રામદેવ કમાલની કપાલભાતિ કરે છે। બાબા રામદેવના પ્રાણાયામને સૌ કોઈ પ્રણામ કરે છે। બાબા રામદેવના આસન ઘર ઘરમાં આદર પામે છે, પરંતુ બાડમેરમાં બાબા રામદેવનું સંતુલન બગડી ગયું। હિન્દુ ધર્મને સાત્વિક અને સનાતન આચરણને સર્વશ્રેષ્ઠ બતાવવાના ચક્કરમાં બાબા રામદેવ અન્ય ધર્મ પર સવાલ ઉઠાવવા લાગ્યા। કદાચ તે એ બતાવવા માંગતા હતા કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, યોગ કરવું, શાકાહારી હોવું સારામાં સારું આચરણ છે, પરંતુ તેના માટે બીજા ધર્મને નીચા ગણાવવાની ક્યાં જરૂર છે? બાબા રામદેવ ભૂલી ગયા કે યોગ પર માત્ર હિન્દુ કે હિન્દુ ધર્મનો અધિકાર નથી, આખી દુનિયા યોગને શ્રેષ્ઠ માને જ છે। બાબા રામદેવના આવા નિવેદનોથી ન તો યોગનું ભલું થશે, ન હિન્દુઓનું। स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग। संदेश न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। રાજ્યમાં શાકભાજી પકવતા ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે। લસણ, ડુંગળી હોય કે અન્ય શાકભાજી માર્કેટ યાર્ડમાં ખેડૂતોને તેમના પડતર ભાવ પણ નથી મળી રહ્યા અને રોષે ભરાયેલા ખેડૂતો શાકભાજી ઢોરને ખવડાવી રહ્યા છે, ક્યાંક વિરોધ કરવા રસ્તા પર ફેંકી રહ્યા છે। ત્યારે શું છે જગતના તાતની વેદના કે બજારમાં મળતી મોંઘી શાકભાજી ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવે પણ નથી મળી રહી। આ દ્રશ્યો છે ખેડૂતોના આક્રોશના। જામકંડોરણાના ખેડૂતો સારા ભાવની આશાએ ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું। કુદરત મહેરબાન થતા ઉત્પાદન પણ જોરદાર થયું, પરંતુ પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે। ખેડૂતોને 20 કિલો ડુંગળીના 150 રૂપિયાના ભાવ મળી રહ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોએ ડુંગળીને રસ્તા પર ફેંકી રોષ વ્યક્ત કર્યો। ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે ડુંગળીના આ ભાવમાં તો બિયારણ, જંતુનાશક દવા તથા ખેત મજૂરીના પૈસા નીકળે તેમ પણ નથી। અને હવે નકર આ ખેડૂત છે ને ભાઈ મરવાનું છે, આમાં બીજું કાંઈ છે નહીં, વાંહે વધતું કાંઈ નથી। 60-70 રૂપિયા તો આ મને મજૂરી લાગી જાય છે લણવાની, ઉપાડવાની, બરોબર। હવે સરકારશ્રીને એક એવી જાહેરાત છે, નમ્ર વિનંતી છે કે પાકિસ્તાનમાં અત્યારે ભાવ બહુ છે ડુંગળીનો, તો ત્યાં કંઈક નિકાસ ચાલુ કરો અને અહીંથી મોકલો તો અમને કંઈક છે ને પૈસા વાય વધે। નકર અમે છે ને ભાઈ સરકારને એમ લાગે કે અમે હવે ખેડૂત બધા છે ને પાયમાલ થઈ જવાના છે। પાક અત્યારે અમારી વાડીએ છે, અમારે 6 વીઘાની ડુંગળી છે, વાય બધું માણસો કામ કરે છે, તો 160 રૂપિયામાં તો મને પડતર પડે છે। અને ડીએપીના ભાવ એવડા છે, 1400-1500 રૂપિયા ડીએપીના ભાવ છે।
તો હવે અમારે આમાં જીવવું કે મરવું, હવે આમાં અમને કાંઈ ખબર નથી પડતી. ડુંગળીના ખેડૂતોની વ્યથા જોઈ હવે તમને બતાવીશું લસણના ખેડૂતોની કફોડી હાલત. તનતોડ મહેનત કરીને ઉત્પન્ન કરેલા લસણના પાકની પણ નજીવી કિંમત મળી રહી છે. રાજકોટમાં બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 1 કિલો લસણનો ભાવ માંડ 5 થી 7 રૂપિયા મળી રહ્યા છે, જ્યારે 1 મણનો ભાવ 120 થી લઈને 300 રૂપિયા મળી રહ્યો છે. લસણના ખેડૂતો કહી રહ્યા છે કે નફો તો જવા દો, પરંતુ નુકસાન થઈ રહ્યું છે. લસણના ભાવ ઘટવા પાછળ કારણ છે આ વખતે લસણનો થયેલ મબલખ ઉત્પાદન, જેથી પૂરતા ભાવ નથી મળી રહ્યા. અત્યારે બજારમાં 150 રૂપિયાથી લઈને 300 રૂપિયા લગનના લસણના ભાવ છે, અને આવા ભાવમાં અમને લસણ વેચવું પોસાય નહીં, કારણ કે અમારે 1 મણનો ખર્ચો 500 રૂપિયા લાગ્યો છે. તો સરકારને વહેલી તકે આમાં ધ્યાન આપવું જોશે, કારણ કે ખેડૂતોને પહોંચાય એવી પોઝિશન નથી, અને આવા ભાવમાં લસણ અમને કઈ રીતના પોસાય. તો હવે તમને કોબીજ પકાવતા ખેડૂતોની દશા બતાવી. પહેલા કમોસમી વરસાદથી પાકમાં નુકસાન થયું અને હવે ભાવ ન મળતા ખેડૂતોની દશા બેઠી છે. આણંદ પંથકમાં ગત વર્ષે કોબીજના ભાવ 15 રૂપિયા કિલો બોલાયા હતા, જ્યારે આ વર્ષે 1 મણના ભાવ 15 રૂપિયા બોલાઈ રહ્યા હતા. પાક પાછળ કરેલ ખર્ચ પણ ન નીકળતા ખેડૂતોએ પાક પશુઓ અને ગૌશાળાના હવાલે કર્યો હતો. આ વર્ષે મને કોબીજનો ભાવ મળ્યો નથી. ગયા વર્ષે 15 રૂપિયા કિલો હતો, આ વર્ષે 15 રૂપિયા મણ છે. ભાવ ન મળતા અમે આ માલ પાંજરાપોળમાં લોડ કરીએ છીએ. અત્યારે કોબીજનો ખર્ચો અમારે વીઘે 30,000 છે, એની સામે અમારે 15,000 બંધ બેસે છે. ખેડૂતોને આ ભાવ તો માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મળી રહ્યા છે, પરંતુ બજાર હજુ તેના ભાવ આસમાને છે. યાર્ડમાં જે ભાવે ખરીદી થાય તેના કરતાં 5 ગણા ભાવ કરતાં વધારે ભાવે આ શાકભાજી બજારમાં મળી રહ્યા છે, જેનો માર ખેડૂતો સાથે લોકોને પણ પડી રહ્યો છે. ખેડૂતો સસ્તામાં વેચી રહ્યા છે અને લોકો મોંઘું ખરીદી રહ્યા છે. વચ્ચે પૈસા કમાય છે તો તે છે વેપારી અને દલાલ. ત્યારે શાકભાજી પકાવતા ખેડૂતો માટે ભાવ નક્કી કરવાની કોઈ અલગ વ્યવસ્થા ગોઠવાય તેની જરૂર છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને આ સાથે જ આજનો એજન્ડામાં અત્યારે સમય થયો છે આપનાથી વિદાય લેવાનું. નમસ્કાર.